श्रोताबंधु नमस्कार। हृत्पिंड हेउछि आम शरीरर एक गुरुत्वपूर्ण अंग। शिशुटी जेतले मार पेटरे थाए सेही समय हृत्पिंडर स्पंदन ही जणै थाए जे से भ्रूणटी जीवित अछि कि नाही। तेबे पिंडर अनेक गुडिए समस्या भितर गोटे समस्या हेउछि हृदपात। हृदपात कौन ए संपर्क में आम सहित कथा भीमसार बुर्लार हृदरोग विशेषज्ञ सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार पटेल आम सहित उपस्थित अच्छा। सर आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रथमे तो आम जानिबा सुस्थ हृदपिंड काहाकू कहबा। देखंतु हृदपिंड होची गोटे मांसल स्ट्रक्चर जोटा छाती भितर अछि। तार काम होची अनवरत भाव में संकुचन और प्रसारण माने कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन एमिति कि समग्र शरीर को जोटा विशुद्ध रक्त अछि, जोटा ऑक्सीजन युक्त रक्त अछि, अम्लजान युक्त रक्त सेटा समग्र शरीर को सप्लाई करबाटा एवं जोटा दूषित रक्त अछि ताकू सिरा प्रसिरा माध्यम रे आनिकी पुणी हार्ट पाखु आनिकी हृदपिंड पाखु आनिकी सेटु पुणी लंग्स बा फुसफुस को पुणी देबा जोठी कि ऑक्सीजनेशन बा अम्लजानकरण होबो। एवं एई प्रक्रियाटा कंटिन्यूअसली अनवरत भाव में जन्म पूर्वरु माने फिटाल अवस्थारू से समयरू मनिष जेतेबेले शेष अवस्था पर्यंत सेतेबेले पर्यंत हृदपिंड एटा करि आसी। तो हृदपिंड हमर सुस्थ जनकर हृदपिंड अछि कहले आमे बुझिबा जे तांकर हार्ट बा हृदपिंडटी ठीक भाव में पंपिंग करि पारुछि, संकोचन होछि, जहा द्वारा सफिशिएंट हमर जेते शरीर अंग प्रत्यंग समस्त को ठीक भाव में हमर न्यूट्रिशन बा ब्लड टा पहुंचे दे पारुछि एवं से पर ठीक भाव में रिलैक्सेशन मध्य हे पारुछि, जहा द्वारा हमकु तार लक्षण गुडाक ठीक भाव में मेंटेन हो पारुछि। तो जे पंपिंग भलो की करि पारुछि एवं रिलैक्सेशन भलो की प्रसारण मध्य होई पारुछि से क्षेत्र में हम हृदपिंडटा सुस्थ बोली कहि परिबा। तेबे सुस्थ हृदपिंड विषय त हमें जानिले, तेबे हृदपिंड असुस्थ अछि बोली हमें केमिति जानिबा, काहे कि ना हमें तो हृदपिंड को देखि पारुने, बाह्य अंग को देखि होछि। तेबे हृदपिंडर असुस्थता संपर्क रे कहंतु। देखंतु हृदपिंड निजे गोटे मांसल स्ट्रक्चर मु जेमिति कहली एवं से समग्र शरीर को खाद्य ऑक्सीजन अम्लजान जोगाउछि रक्त माध्यम रे रक्त को पंपिंग करिके। तो जदि से निजे सुस्थ न रहिबो से तार काम ठीक भाव में करि परिबनी एवं तार ब्लड सप्लाई पय तीनटा रक्तनली अछि। जदि से रक्तनली रे किछि ब्लड सप्लाई रे जदि रक्त सरबराह रे किछि बाधा रहिबो जेमिति कि ऑब्स्ट्रक्शन बा ब्लॉकेज आमे जोडा कहउचंती हार्ट अटैक जो हो जाए बा पिंडर मांसपेशी जदि ठीक भाव में नथिबो सेते दुर्बल थिबो से पंपिंग करि परिबोनी ठीक भाव में बा बहुत समय हृदपिंडर भाल्व गुडा थाए बा कबाट झरका जेमिति हम घर रे अछि सेटा खोलिबा बा बंद हेबारे जदि प्रॉब्लम आसीबो ताहले हृदपिंडर जो ब्लड बाहरी थाए ताकू अवरुद्ध हेबो एवं ब्लड रो लीकेज जदि हेबो ताहले हृदपिंडटी अत्यधिक भाराक्रांत हो पड़ो, अत्यधिक ब्लड ताकू पंप करियो पड़िबो। तो एमिति विभिन्न कारण अछि, विभिन्न इन्फेक्शन, भाइराल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एई सब माध्यम रे जदि हृदपिंडर मांसपेशीटा जदि भी इन्फेक्शन हला जाकू हमें मायोकार्डाइटिस कहउछु सेतिरे भी मांसपेशी गुडाक सेटा दुर्बल हे परंती जहा फल रे से माने ठीक भाव रे ब्लड पंप करि पारंती नै। तो एगुडा विशेष कारण जोटा कि हार्ट अटैक बा हार्ट रक्तनली रे ब्लॉकेज जोटा कहउचंती बा हार्ट रो मांसपेशी दुर्बल जोटा कि हमें कार्डियोमायोपैथी कहउछु एवं किछि भाइराल इन्फेक्शन कहंतु बा भाल्व्स रो किछि प्रॉब्लम टाइटनेस अछि बा लीकेज अछि लूज अछि सेथिरे हार्ट रो मांसपेशी ऊपर बारंबार अत्यधिक प्रेशर बा चाप पड़िले बेले बेले हार्ट फेल करि जाय बा ताकू हम हार्ट फेलियर कहउचंती बा ओडिया रे ताकू हमें हृदपात बोली कहउचंती। तबे हृदघात जोटा को हार्ट अटैक कहा जाउछि हृदपात जाकू हार्ट फेलियर कहा जाउछि ता भितरे तफात कोन हमें जानिबा। देखंतु हृदघात बा हार्ट अटैक कहले रक्तनली हार्ट रो निजर रक्तनली रे जदि सडन ब्लॉकेज किछि हे जाउछि से समय हार्ट रो मांसपेशी को ब्लड सप्लाई हे पारु नै। तो धीरे धीरे सेटा को जदि हमें न खोलिबा कोनोसी माध्यम रे बा ऑपरेशन करी हो बा मेडिसिन किछि दे हो ताकू जदि से ब्लॉकेज को न खोलिबा धीरे धीरे से जो एरिया को रक्त सरबराह करूथबो से रक्तनलीटा से धीरे धीरे डैमेज बा बाधा प्राप्त होबो, तार कार्यक्षमता रे बाधा प्राप्त होबो। एटा को हमें हार्ट अटैक कहउचंती जोतरे कि हमर छाती रे बहुत सीवियर जोर रे हमर छाती पीड़ा हुए। एटा गोटे स्लो प्रोसेस एटा हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक हेई कि मांसपेशीटा दुर्बल हैला धीरे 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 से पंपिंग कैपेसिटी तार कमिला तो से लैंड अप करिवो कोन हार्ट फेलियर। एटा हार्ट अटैक हार्ट फेलियर रो गोटे कारण, हार्ट फेलियर अन्य कारण हृदपातर बहुत कारण अछि जोतरु हार्ट अटैक गोटे मांसपेशी दुर्बल हैला परे हार्ट फेलियर जोटा होई जाय। तबे हार्ट फेलियर मुख्य कारण गुडिक जेमिति आपण कहिले जे मांसपेशी दुर्बल हेबो, मांसपेशी काहे कि दुर्बल हेइ थाए। देखंतु किछि जोटा हमें कार्डियोमायोपैथी कहिले किछि जनकर हार्ट रो मसल रो जेनेटिक्स जोटा जीन गुडा अछि सेटा
ଆମ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଟା ସେଥିରେ ହିଁ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ହାର୍ଟର ମାଂସପେଶୀ ଯେମିତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ସଂକୁଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଟା ଆମର ଜେନେଟିକ୍ କଜ୍ ଅଛି, ଏଟା ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏଟା ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି କହିଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ହାର୍ଟରେ ରକ୍ତନଳୀରେ ବ୍ଲକେଜ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ହେବ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କୋରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍ କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଟର ରକ୍ତନଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଜମା ହେଇକି ସେଟା ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହାର୍ଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ସେଟା, ତ ସେଥିରେ ତାର ପମ୍ପିଂ କାପାସିଟିରେ ସେଟା ବି କମ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଶିକାର ହେବ। ବହୁତ ସମୟରେ ସଡନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ବି କହୁଛନ୍ତି। ସଡନ କାହାର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ କାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବା କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବା ସଡନ ଯୋଉଥିରେ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ ଗୁଡାକ ବହୁତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ବି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଡେଲିଭରି ପାଖାପାଖି ବା ଡେଲିଭରି ପରେ ପରେ ବି ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପେରିପାଟମ କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ର୍ୟୁମାଟିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ବାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପେନିସିଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସ୍ ବି ଦିଆହଉଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ର୍ୟୁମାଟିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ର୍ୟୁମାଟିଜିମ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ବାତ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟର ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡାକ ଏଫେକ୍ଟ, ଯଦି ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡାକ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଭାଲ୍ଭ ହାର୍ଟରୁ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିଲାନି, ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ଲଡ ଲିକେଜ କରିଗଲା, ଭାଲ୍ଭ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଟା ଆମେ ଭାଲଭୁଲାର କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ବି କହୁ, ଭାଲ୍ଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଜନିତ। ଏମିତି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ତାର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ କଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ବା ତା ସାମ୍ନାରେ ବା ତା ଘର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତା ସହିତ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବନି, ସେ ତ ତା ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏତେ ଥିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମଟା ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଏଫର୍ଟରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ କାମଟା ଇଜିଲି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ କରିକି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ସ୍କେଲେଟାଲ ମସଲ, ଆମର ମାଂସ ପେଶୀ ଗୁଡା ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବନି, ସେ ଥକିଯିବ, କାମ କରିପାରିବନି। ତ ଯୋଉ କାମ ଆଗରୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେତିକି କାମ ବା ତାଠୁ ଅଳ୍ପ କାମରେ ଆମେ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏମିତିକି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ବଟନ ଦେଲି, ବ୍ରଶ କଲି, ଏଇଥିରେ ବି ମଣିଷ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ, ନୀତିଦିନିଆ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କାମ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ, ସେଇ କାମରେ ବି ଜଣେ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି, ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିସ୍ରା ହଉଛି, ରାତିରେ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଖଟରେ ଶୋଇ ପାରୁନି, ତାକୁ ବସିଲେ ଯେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସିଧା ହେଇକି ଉଠି ପଡୁଛି ରାତିରେ। ଏଇ ସବୁ କାରଣ, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଦ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇକି ରହୁଛି, ହୃଦ ଗତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆମ ସ୍ପନ୍ଦନର ହାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼ 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 ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ବେଗ ବଢି ଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଭୋକ ହଉନାହିଁ, ଓଜନ ବଢି ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ପେଟଟା ଫୁଲେଇଲା ଲାଗୁଛି, ହଜମ ହଉନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଆମ ହୃଦପାତ ବା ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର। ଏଇ ସବୁରୁ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଯଦି ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିବ ବା ସନ୍ଦେହ କରିବ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। সেই ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ଯେ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ବା ଯଦି ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଡ ଫୁଲୁଛି, ସେଟା କିଡନୀ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ, ତେବେ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ଯିଏ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡାକ୍ତର ଉଣା ଅଧିକେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେମିତିକି କିଡନୀ ଫେଲିଓର ଅଛି, ତ ଆମେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ କ୍ରିଏଟିନିନ ପରିମାଣ ଜାଣି ପକେଇବା। ଦେହରେ ଲୁଣ ଅଂଶର ସୋଡିୟମ ପଟାସିୟମ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ କିଡନୀ ଫେଲିଓର ଅଛି କି ଜଣା ପଡିଯିବ। ଯେମିତି ହାର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହାର୍ଟର ଅସୁବିଧା ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି, ଯୋଉଟା ଇସିଜି କହୁଛନ୍ତି, ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି, ଇଭେନ ଏକ୍ସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଗୋଟେ କଲେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଛାତିରେ ଯଦି ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ହାର୍ଟର ସାଇଜ ଆକାର ଯଦି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିରୁ କୌଣସି ବି ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେଣି, ଏନ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏନ୍ଟି ପ୍ରୋ ବିଏନପି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ରେଫର କରିଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓରକୁ କେମିତି ହାର୍ଟ ସକ୍ସେସରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା,
କେମିତି ସିଏ ସଫଳତାର ସହିତ ପୁଣି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ବା ହୃଦପାତ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଫେଲିଓର ମାନେ ହାର୍ଟ ଫେଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଏମିତି ନୁହଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ହାର୍ଟ ଫେଲ ହେଇଗଲା ତାର ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା, ଏମିତି ନୁହଁ। ଯେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରୁ ଆମେ ଯଦି ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ କରିଦେଲା, ଏବେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭଲ ଔଷଧ ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତାର ଭୟାବହତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ରେ ହେଳା ହେଇଗଲା ବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ବେଜେଟ୍ସ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଥରେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ହେଲା ମାନେ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାର୍ଟ ଫେଲିଓରରେ ଆମକୁ ପକେଇବ। ତ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ମେଡିସିନ ଆଜିକାଲି ମିଳିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ମେଡିସିନ ଆସିନଥିଲା। ଏବେ କମ୍ ପ୍ରାଇସରେ, ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କଣ ଥିଲା ତାର, ହାର୍ଟ ବଦଳେଇବାଟା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତିରୋପଣ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏମିତି ବହୁତ ଡିଭାଇସ୍ ଥେରାପି ଅଛି, ଯେମିତି ଆଇସିଡି ଅଛି, ତାପରେ ସିଆରଟି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ଥେରାପି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲା, ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଡ୍ରାମାଟିକ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ବା ହୃଦପାତର ହେଇପାରେ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କରିକି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ସବୁବେଳେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳପାନ ବା ଲିକ୍ୱିଡ ତରଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନଟେକ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଭଲ କି ହାର୍ଟ ବ୍ଲଡକୁ ପମ୍ପ କରିପାରୁନି, ତ ଗୋଟେ କଞ୍ଜେସନ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ଅଂଶ ଦେହରେ ବଢି ଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ ୱାଟର ଇନଟେକ୍ ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଇନଟେକ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିବ। ଯେମିତି କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଣି କମ୍ ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଦେହରୁ ଯଦି ପାଣି ଅଂଶ ପଳେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପଶମ ଲାଗିବ। ତ ଡାୟୁରେଟିକ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଥାଏ, ଲାସିକ୍ସ ଟାବଲେଟ୍ ବା ଟୋରେସାମାଇଡ୍, ଫୁରୋସାମାଇଡ୍, ଏମିତି ଟାବଲେଟ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଦ ଫୁଲିଛି, ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା କେହି ବି ଖାଇଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ରିଲିଫ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହାର କିଛି ଷ୍ଟେଜ ଅଛି କି କେତେ ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଏ, କି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର ଥାଏ କି এই ସମୟରୁ ହୃଦପାତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ? ନାଇଁ, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାରଟା ବିଶେଷ କରି ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ହୃଦଘାତରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟଟା ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କରିକି ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ହଉ ବା ତାକୁ ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ସେଟା କରିକି ଆମେ ଯଦି ସପ୍ଲାଏଟାକୁ ଆମେ ରିଷ୍ଟୋର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଥରେ ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଭୟାବହତାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ଫର ହାର୍ଟ ଆଟାକ କହୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଫେଲିଓରରେ ବି ସେମିତି ଅଛି ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତେବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ରୋଗୀ ମାନେ କେତେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଟେଷ୍ଟ ମାନ ସବୁ କରିବା ଦରକାର? ଏମିତି ବୟସର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଭାଲ୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ବି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଭାଲ୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ହାର୍ଟର ମାଂସପେଶୀର ଦୁର୍ବଳତା, ଏଟା ଜନ୍ମରୁ ବି ଥାଇପାରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବୟସ ଯେ ଖାଲି ଏଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଖାଲି ନୁହଁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ବା ହୃଦଘାତ ଗୋଟେ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜନ୍ମରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଭାଲ୍ଭର ସମସ୍ୟା, ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ବି ହାର୍ଟର ଭାଲ୍ଭର ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ। ତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇସିଜି, ଏକ୍ସରେ, ଇକୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି, এই 3টা ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେଲେ ମୋ ଶିଶୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଥିବ କି, ସେହି ସଚେତନତାଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ଭଲ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ହାର୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି କି ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରି ନେବାଟା, ସେଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ। ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ? ନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସବୁ ଡାକ୍ତର ଉଣା ଅଧିକି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଧଇଁସଇଁ ଜଣେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଡାୟୁରେଟିକ୍ସ ବା ଦେହରୁ ଯଦି ପାଣି ଅଂଶ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବା ଟାବଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣର ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବରେ କମିଯିବ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଟିକେ ଦିଆହବ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ମେଡିସିନ ମିଳିଗଲାଣି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଔଷଧ ଅଛି, SGLT ଇନହିବିଟର କହୁଛନ୍ତି, ଡାପାଗ୍ଲିଫୋଜିନ୍, ଏମ୍ପାଗ୍ଲିଫୋଜିନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବି ଭଲ କାମ ଦେଉଛି। ଏବଂ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଯଦିଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିବ ତାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଯେମିତି ଟେଲମିସାଟର୍ନ, ଓଲମିସାଟର୍ନ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଏସ୍ ଇନହିବିଟର ଯୋଉଟା ଅଛି, ରାମିପ୍ରିଲ, ଲୋସାର୍ଟାନ, ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସାକୁବିଟ୍ରିଲ ଭାଲସାଟ୍ରାନ, ସେ ମେଡିସିନ ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଏମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ମେଡିସିନ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର କୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବା ଭୟାବହତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ।
ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହୃଦପାତ ଏବଂ ହୃଦଘାତକୁ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବହୁତ ବଢିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ସହରରେ 30 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 35 ବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜିମ୍ ରେ ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟେ କେହି ଜଣେ ଏମିତି ପଡିଗଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ତେବେ ଏସବୁ ହୃଦଘାତ ନା ହୃଦପାତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଟିକେ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଖେଳିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଖେଳିବାଟା ସେ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ କି? ତାର ବ୍ଲଡରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛି କି? ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି କି? ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭାଲେଣି ପକଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଗୁଟକା ଟୋବାକୋ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ତା ଜେନେଟିକ୍ସ, ତା ଘରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ହୃଦ ରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି କେହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ କି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅଛି, ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନଶୈଳୀ, ମଣିଷ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡର ଇଏଠୁ କରିକି ନିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଜର ଯତ୍ନ, ଯିଏ ଖେଳୁଛି ସେ କଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ତ ଖାଲି ଖେଳିବା ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସେଟା ନୁହଁ। ମୋର ଶରୀରର ରୋଗର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ, ମୋର କଣ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସେଟା ନିଜେ ଜାଣି ରଖିବାଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଲି ଖେଳିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେଟା ନୁହଁ। ତ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ସୁଗର, ନିଜର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ନିଜର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ନିଜର ହରମୋନାଲ ଷ୍ଟାଟସ, ନିଜର କଣ କଣ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇ ସବୁଗୁଡାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେବାଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ଅଛି ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରିବ? ସେ ନିଜକୁ କିଛି ଜିନିଷରୁ ଦୂରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ବହୁତ ଭାରି ଜିନିଷ ମୁଁ ଉଠେଇବିନି, ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ। ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାଟା ଭଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଟା ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ। କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବା ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବାଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଭାବରେ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲେ ପାଣି କମ ପିଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହିଲି, ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ବା ହୃଦପାତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ହଜମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ବା ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ପାଣିର ପରିମାଣ ମାନେ କଞ୍ଜେସନ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଭୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ତ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଖାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାର ଶୋଷ ଲାଗିବ, ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବ। ତ ଶୋଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଗୋଟେ ମାପିକି ରଖିବେ। ଯେ ମତେ ଡାକ୍ତର ଯଦି କହିଛନ୍ତି 1 ଲିଟର ପାଣି, ପାଣି ମାନେ ଖାଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଖାଲି ପାଣି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ପଇଡ଼ ପିଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ପାଣି ଜାତୀୟ ଇଏରେ ଯିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଲିକ୍ୱିଡ ଇନଟେକ୍, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଇନଟେକ୍ ମୋର 1 ଲିଟର ହେବାର ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଦଘାତ ଆଉ ହୃଦପାତ ଏଟା କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡେଥର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେ ଯଦି ନିଜର ବ୍ଲଡ ସୁଗର ଜାଣିବି, କାହିଁକିନା ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ହୃଦରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବି। ସ୍ମୋକିଂ, ଧୂମ୍ରପାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୁଟକା ତମ୍ବାକୁ, ଯାହା ବି ଯେତେ ଆଲକୋହଲ କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ସେସିଭ ଆଲକୋହଲ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା, ନିଜେ ଦୂରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦୂରେ ରହିବାରୁ ମନା କରିବା, ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା। ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରୋଗ ହେବାର ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହାର୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର, ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆମେ ନିଜର ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା, ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ସୁଗର ଚେକ୍ ନ କରୁଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ଡାଇବେଟିସ୍ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି ବା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କେବେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ତୋ ଦେହକୁ ବୋଲି। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସମୟରେ ହିଁ କରିଲେ ଆମେ ରୋଗଟା ଯଦି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଥିବ, ସେ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟେଜ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତା ଭୟାବହତା, ହାର୍ଟ ଫେଲିୟରକୁ ଧରିକି ବି ଜୀବନଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ତୁଳେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ହୃଦପାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନୟନ କୁମାର ପଟେଲ, ଯେ କହିଲେ ଯେ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଲା ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।